سیون شریف لال کی زمین جو آج خون سے لال کر دی گئی۔ لال شہباز قلندر کے مزار پر دھماکہ ہوا، 72 افراد شہید کیے گئے، خواتین اور بچوں کی بیشتر تعداد اس میں شامل ہے، 200 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اور دھماکہ اس وقت کیا گیا جب مزار میں دھمال کی جا رہی تھی۔ دھمال کے دوران ہی ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ ہوا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کا یہ کہنا ہے کہ شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا۔ ایک بار پھر پاکستان میں جمعرات کا روز چنا گیا اور حملہ کہیں اور نہیں، ایک بار اولیاء اللہ کے مزار پر کیا گیا، ایک بار پھر سے یہ حملہ کیا گیا۔ سیون شریف میں لال شہباز قلندر کے مزار پر زوردار دھماکہ کیا گیا، 22 افراد شہید جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں، 200 سے زائد افراد زخمی ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ بیشتر کی حالت نہایت کریٹیکل بتائی جاتی ہے۔ عام طور پر ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ تمام اسپتالوں میں باقاعدہ طور پر خون کی اپیل کی جا رہی ہے، چاہے نیول کے اسپتال ہو یا کراچی کا سول اسپتال یا جناح اسپتال، ہر اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بدبخت دہشت گرد نے آج درگاہ کو نشانہ بنایا، حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کو خون سے لال کر دیا اور دھماکہ اس وقت کیا گیا جب مغرب کے بعد بہت بڑی تعداد میں زائرین مزار کے احاطے میں موجود تھے۔ دھمال ڈالی جا رہی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی دھمال ختم ہوئی، دعا کا وقت تھا، اسی وقت خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور اس دہشت گرد حملے میں متعدد افراد شہید ہوئے، 50 کے قریب افراد اس میں شہید ہوئے، جبکہ 150 کے قریب لوگ اس دھماکے میں زخمی ہیں جن میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے، دنیا نیوز کے نمائندے آصف میمن ہمیں مستقل اپڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ تعلقہ اسپتال میں ہی موجود رہے۔ آصف بتائیے گا اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے صحن میں موجود ہوں۔ یہاں پر بم دھماکے کے بعد قیامت خیز کا مناظر سامنے میں دیکھنے میں آیا۔ دھماکے کے دوران ٹوٹل 72 افراد شہید ہوئے ہیں زائرین، جبکہ 250 سے زائد زائرین قلندر جو ہے زخمی ہوئے ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا، آرمی چیف نے نوٹس لیا، اس کے بعد پاک آرمی اور رینجرز کے بھاری تعداد میں جوان سیون شریف پہنچ گئے، جنہوں نے آ کے درگاہ لال شہباز قلندر کا سیکیورٹی کا جو رول ہے وہ سنبھالا اور درگاہ کو مکمل طور پہ سیل کیا۔ اس وقت میں درگاہ لال شہباز قلندر کے صحن میں ہی موجود ہوں۔ اس وقت بھاری تعداد میں رینجرز اور آرمی کے جوان، پولیس کے جوان موجود ہیں، جبکہ زخمیوں کو سیون ہسپتال سے حیدرآباد، جامشورو اور نواب شاہ کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے گا، آرمی کی میڈیکل ٹیمیں روانہ کی گئی تھی C-130 جہاز کے ذریعے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، کیا ڈیڈ باڈیز کو، کیا زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے؟ کوئی اس طرح کی اپڈیٹس ہے، کوئی موومنٹ شروع ہوئی ہے، نظر آئی آپ کو؟ جی ڈیڈ باڈیاں تو اس وقت بھی سیون تعلقہ ہسپتال میں موجود ہیں، جبکہ زخمیوں کو بذریعہ ایمبولینس جامشورو، حیدرآباد اور نواب شاہ کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاک آرمی کی ٹیمیں اس وقت لال شہباز قلندر کے مزار پر موجود ہیں، درگاہ میں اندر اور باہر صحن میں پاک آرمی اور رینجرز کے جوان موجود ہیں بالکل، مگر ہیلی کاپٹر ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، جبکہ ذرائع سے معلوم آئے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی کراچی سے سیون شریف کے لیے روانہ ہوئے ہیں، مگر وہ بھی اس وقت تک درگاہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے آصف علی میمن، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، مزید اپڈیٹس بھی آپ سے جانیں گے۔ اب ایک اہم خبر دیں سیون دھماکے کے حوالے سے، سندھ حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، صوبے بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 4-5 دنوں سے ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو ملک میں سوگ کا ہی اس وقت سما ہے، اور اب سیون دھماکے کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے بھی 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں اس موقع پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے مزاروں کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ اگر ہم ان کی تاریخ میں دیکھ جائیں تو ہمیں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں مزاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 27 مئی 2005 بری امام کے مزار پر خودکش حملہ ہوا جس میں 28 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 5 مارچ 2009 پشاور میں ہزار خانی میں رحمان بابا کے مزار پر حملہ ہوا۔
25 अक्टूबर 2010 पाक पतन बाबा फरीद गंज शकर के मजार पर हमला हुआ जहां 7 ज़ायरीन जाँ भाग हुए। 2 अक्टूबर 2010 कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर 2 खुदकुश धमाके हुए। 1 जुलाई 2010 लाहौर जहां पर दाता गंज बख्श के मजार पर 2 खुदकुश हमले हुए। 3 अप्रैल 2011 डेरा गाजी खान में सखी सरवर के मजार पर खुदकुश हमला हुआ। इसके अलावा 21 जून 2012 पेशावर के हजार खानी इलाके में पंजपीर के मजार पर के बाहर धमाका हुआ जिससे 3 अफराद जाँ भाग हुए। 20 फरवरी 2013 को भी इसी तरह से हमले हुए। 25 फरवरी 2013 को। तो ये मुतादिद ऐसे वाक़े पाकिस्तान में खून बहाया जा रहा है, जिंद धरती में खून बहाया जा रहा है। इत्तला दिए हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई है। मुराद अली शाह ने 7 धमाके से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी को ब्रीफ किया है। इसी मुलाकात पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। जी असलम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपना जो शेड्यूल था उसके मुताबिक नहीं, उससे अचानक के बगैर ही कराची पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें 7 में जो धमाका हुआ है उसमें अब तक की जो जानी नुकसान आते हैं और जो धमाके की तफसीलात उन्हें अब तक महसूस थी उससे आसिफ जरदारी को आगाह किया। आसिफ अली जरदारी का एक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो आइंदा 24 घंटों में 7 का दौरा कर सकते हैं। इससे कि जिस तरह वो बगैर शेड्यूल के अचानक कराची पहुंचे 7 धमाके की बात, तो इस तनाजुर में कहा जा रहा है कि वो 7 भी जा सकते हैं। आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सीटीडी, वज़ीर आला सिंध और 2 सूबाई वज़रा इमदाद प्रतापी और फयाज गुट ये 7 के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ साथ ही जो अहकामात हैं वो भी मुराद अली शाह ने दे दिए हैं। तो खासी एक अहम ये मुलाकात भी हुई और फिर आसिफ अली जरदारी ने ये हिदायत भी की थी कि वो खुद वहाँ पर जाएं भी और पुलिस हुकाम के अंदर वहाँ जाएं और जो सूरत हाल है और जो ये दहशतगर्दी के वाक़या जिस तरह बढ़ रहे हैं और जो थ्रेट भी था, एक अहम ये चीज भी है कि थ्रेट भी था उसके बावजूद धमाका हुआ, इस पर खासा तशवीश है। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताते जाएं कि 3 रोजा शोक का ऐलान किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया असलम खान। आपको इसी बारे में अब मजीद भी अपडेट करें। आपको बताएं कि 7 धमाके के बाद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। बॉर्डर दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाइस बंद किया गया, ये कहना है एफसी हुक्काम का। आपको बताएं कि जो आला हुक्काम हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो दहशतगर्दी हुई है, जो हालिया दहशतगर्दी हुई है, या इसमें वो लोग मुलविस हैं जो कि अफगानिस्तान से आए और वहां से ये जो हाइड आउट्स हैं वहां से निकल के ये आए हैं जिन्होंने हमले किए हैं। और यही वजह है कि अब एफसी हुक्काम का बताना है कि 7 धमाके के बाद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया है। एफसी के अलावा मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से भी ये ट्वीट की गई है कि पाक अफगान बॉर्डर को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगले ऑर्डर्स तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि बारहा ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात अफगानिस्तान की जानिब से हो रहे हैं। मोहम्मद इमरान से मजीद अपडेट्स जानेंगे। इमरान बताएगा बॉर्डर को कब तक बंद किया गया है? जी, बॉर्डर को टिल फर्दर ऑर्डर था हुकूमत सानी जो है वो बंद कर दिया गया है और ये इस हवाले से जो फैसला है वो आर्मी चीफ के डायरेक्टर के बाद किया गया है कि पाक अफगानिस्तान में तोरखम बॉर्डर को पूरी तौर पे जो है वो बंद कर दिया जाए और इसको हुकूमत सानी बंद रहने का हुक्म दिया गया है। बुनियादी तौर पे जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हालिया दिनों में पाकिस्तान में हुई है उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया है कि जितने भी दहशतगर्द हैं वो तमाम के तमाम अफगानिस्तान से आ रहे हैं। और इस वक्त आज भी ये बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया है कि इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पे अफगानिस्तान के इलाके में महफूज पनाहगाहें हैं जहाँ पे टेररिस्ट जो हैं वो दोबारा से री ग्रुप हो रहे हैं, री अलाइन हो रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और इस हवाले से आर्मी चीफ का आज ये भी कहना था कि मजीद जो है किसी भी गुरेज की पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। इमरान ये भी बताइए कि सिर्फ जो तोरखम बॉर्डर है पाक अफगान वो बंद किया गया है या दीगर जो बॉर्डर है जैसे चमन बॉर्डर है उसके ऊपर भी सोचा जा रहा है कि उसे भी बंद किया जाए? जी बिल्कुल, उस हवाले से भी सोचा जा रहा है, लेकिन पहले स्टेप के तौर पे जो है तोरखम बॉर्डर को जो है वो बंद किया गया है क्योंकि तोरखम बॉर्डर से ज्यादा आम तो रफ्त है जो उस हवाले से, तो उस हवाले से देखा जाए तो उस डेवलपमेंट है कि तोरखम बॉर्डर को जो है वो पहले मरहले में जो है वो बंद किया गया है। चमन बॉर्डर और बाकी जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी आइंदा चंद घंटों में या चंद रोज में इस हवाले से भी बड़े फैसले होने का इम्कान है। ठीक है मोहम्मद इमरान, शुक्रिया आपका अपडेट कर रहे थे कि 7 धमाके के बाद पाक अफगान बॉर्डर को बंद कर दिया गया है क्योंकि बारहा ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से कि
دہشت گردی کی حالیہ لہر جو شروع ہوئی ہے افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں. صرف 5 دنوں کی بات کی جائے اس پاکستان پر، پاکستان کے شہریوں پر، پاکستان کے صوبوں پر، پاکستان کے شہروں پر نہایت بھاری رہے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہوئے ہیں، درجنوں خاندان اجڑ گئے ہیں. 4 صوبے، 5 دن، 8 حملے اور 100 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، چاہے کراچی ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو، میمن، پشاور اور اب سیون شریف. درجنوں زندگیوں پر قیامت برپا ہو چکی ہے، درجنوں خاندانوں پر قیامت برپا ہو چکی ہے. انسانی بھیڑیوں نے عام شہریوں، چاہے میڈیا ہو، زائرین ہو، پولیس اہلکار ہو، فوجی جوان ہو، ہر ایک کو نشانہ بنایا ہے. دہشت گردوں نے سب سے پہلے 12 فروری کو اپنی خون آشام کارروائیوں کا آغاز کیا اور سب سے پہلے کراچی میں سما ٹی وی کی ڈی ایس این جی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا. اس حملے میں اسسٹنٹ کیمرامین جاں بحق ہوا. ایک العدم تنظیم نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی. اگلے ہی روز دہشت گردوں نے لاہور میں چیرنگ کراس کو خون میں نہلا دیا. یہاں فارما مینوفیکچرز کے مظاہرے ہو رہے تھے اور اس دوران ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑایا. اس حملے میں بھی بہت بڑا نقصان ہوا. ڈی آئی جی ٹریفک، ایس ایس پی آپریشن سمیت 6 پولیس اہلکار اور 8 عام شہری بھی جہاں بحق ہوئے، جبکہ 80 سے زائد افراد زخمی ہیں. اس بار بھی ایک العدم تنظیم نے ذمہ داری قبول کی. ابھی اس حملے کو 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر ٹرانسپورٹ اڈے کے قریب دھماکہ کیا گیا، جس میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے انچارج سمیت 3 افراد جہاں بحق ہوئے. پھر 15 فروری آیا اور دہشت گردوں نے چنا محمد ایجنسی کو اپنی کارروائی کے لیے. یہاں صبح 9 بجے 2 دہشت گردوں نے پولیٹیکل ایجنٹ کے آفس کے باہر بم دھماکہ کیا اور فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھسے. 3 لیویز اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید ہوئے. ایک دہشت گرد ہلاک ہوا جس نے خود کو اڑا لیا. جوابی کارروائی میں سرچ اینڈ سویپ آپریشن میں 5 مزید سہولت کار جہنم واصل ہوئے. چند گھنٹے بعد ہی پشاور دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا. یہاں امن کے دشمنوں نے حیات آباد میں ججوں کو عدالت سے گھر لے جانے والی سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا. گاڑی کا ڈرائیور شہید ہو گیا لیکن سول جج آصف جدون اور 3 خواتین سول ججز زخمی ہوئی. اور آج سیون شریف میں قیامت برپا کی گئی. دہشت گردی کا المناک واقعہ پیش آیا. 72 افراد شہید ہوئے. 250 اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں اسپتالوں کے اندر موجود ہیں. اور یقیناً ان لوگوں کی بڑی ہمت ہے جنہوں نے آج 72 لاشیں یہاں سے اٹھائے ہیں، منتقل کیے گئے ہیں مختلف اسپتالوں میں، جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زخمی تشویشناک حالت میں ہیں انہیں کراچی اور حیدرآباد شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں طبی امداد فراہم کی جا سکے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں، اقدامات کیے گئے ہیں. سی ایم ایچ حیدرآباد میں بھی اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے، کراچی کے سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے. تو اس وقت ایک سیکیورٹی کی صورتحال ہے پورے ملک میں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شہروں کو، خاص کر جو دارالحکومت ہیں اپنے صوبائی دارالحکومت، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی اب بیف اپ کی جا رہی ہے. کیسی ہے یہ سیکیورٹی، کس طرح سے جو شہری ہیں وہ اس پر رسپونڈ کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ خود کو محفوظ کر رہے ہیں، اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صالحہ فیروز کراچی سے، حسن رضا ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، جبکہ الطاف کوٹی نے ہمیں حیدرآباد سے جوائن کیا. ان سے بات کرتے ہیں. الطاف کوٹی، سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے، یہ بتائیں کہ حیدرآباد میں اس وقت اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ سی ایم ایچ میں ایمرجنسی نافذ ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ زخمیوں کو سب سے پہلے یہیں پہ شفٹ کیا جائے. جی بالکل، آپ نے جس طرح بتایا کہ پورے پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر آ گئی اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر سیون شریف کے اندر ایک دھماکہ ہوا جس میں 72 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 150 کے قریب جو لوگ زخمی ہو چکے. اس میں سے یہاں پر اب تک جو ہے یہ سول اسپتال حیدرآباد کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے اور کوئی 3 زخمیوں کو یہاں پر لایا گیا ہے. جو یہاں پر زخمی ہیں ان کی حالت تسلی بخش ہے، ڈاکٹروں نے انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. یہاں پر صبح جب سے دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، تو یہاں پر تمام پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو طلب کر لیا گیا تھا اور یہاں پر اسی ماضی کے مقابلے میں یہاں پر سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی اور ہر آدمی کو جو یہاں پر اسپتال میں داخل ہو رہا تھا اسے تلاشی لے کر جانے دیا جا رہا تھا. یہاں پر جو زخمی آئے جو درگاہ کے اندر موجود تھا کے اندر وہ اس نے بتایا، ارشاد علی اوٹھو نام ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ خادم ہے یہاں پر لال شہباز قلندر کے اندر اور درگاہ کے جو آخری گیٹ ہے جہاں پر اندر آتے میں داخل ہونے والا پورشن ہے دربار کے اندر، وہاں
वहां पर एक धमाका हुआ है और उसके बाद कुछ नहीं दिखा है। उतने जोर का धमाका था कि चारों तरफ को लाशें ही लाशें थी। उसका यह भी कहना था कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे धमाका हुआ उस टाइम पर यहां पर धमाल डाली जा रही थी। जुमेरात का दिन था और इसके बाद बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग यहां पर शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं, जबकि यहां पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम थे। जी ठीक है, अल्ताफ कोटी आप हमारे साथ रहेगा। लाहौर से हसन रजा से अपडेट जानेंगे कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। हसन, इस वाक़े के बाद मज़ारों की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है, मजमूई तौर पर लाहौर में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह सेवन शरीफ में जो धमाका हुआ उसके बाद जो है दहशतगर्दी खदशात के पेश नज़र लाहौर में बीबी पाक दामन को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ज़ायरीन के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल जो है सिक्योरिटी सख्त कर दी है और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बाकायदा तौर पर इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है और जो है यहाँ पर रिहायशी हैं उनका डाटा दोबारा से चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है शहरी जो इस गली में रहते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम बीबी पाक दामन के सामने ही मौजूद हूँ, यहाँ पर बंद किया गया। यहाँ पे जो शहरी हैं उनको बाकायदा तौर पे चेक करके जो है जाने दिया जा रहा है। पुलिस एहलकार मौजूद हैं, बीबी पाक दामन की जो सिक्योरिटी पे नाफिज किए गए एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हसास अदारों के जो है सिविल कपड़ों में यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन आ रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी खदशात जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। कल जुमातुल मुबारक है जिसके बायस जो है हंगामी तौर पर अहकाम दिए गए कि आज जो है बाकायदा तौर पर मज़ारों की खास तौर पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी जाए, जिसकी वजह से बंद होने से जो आते हैं दुआ मांग रहे, तस्बीह करने जो है वो बाहर ही बैठ गए, यहीं पर दुआ मांग के और यहीं से जो है अपनी जो मन्नतें हैं जो भी दुआ मांग के यहीं से तस्बीह करके वापस चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पे सिर्फ ये लाहौर में सिर्फ एक दरबार को बंद किया गया, बीबी पाक दामन को, जबकि बाकी जो बड़े मिजान हैं, बड़े दरबार हैं, दाता दरबार है, उसके अलावा जितने बाकी दरबार हैं उनकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। और वहाँ की इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर जो उनकी इंतजामिया के जो अफराद हैं, अफसरान हैं, एहलकार हैं और उनके जो इंतजामिया का स्टाफ है उनको खुसूसी पास जारी किया गया है। उस पास को देखते हुए वो जो है अंदर आ सकेंगे, अदरवाइज उनके अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यही सूरत हाल लाहौर में जो है बाकायदा तौर पे सूबाई वजीर जो है पंजाब ज़हीम कादरी, उन्होंने बाकायदा तौर पे पूरे पंजाब के मज़ारों की सिक्योरिटी सख्त बनाने के हवाले से अहकाम जारी कर दी हैं कि बाकायदा तौर पर जितने भी हसन ये पहला मौका नहीं है, हसन ये पहला मौका नहीं है कि मज़ारात इस तरह से बंद किए गए हों। पहले भी हमने देखा था कि मज़ारात कुछ अरसे के लिए बंद रहे थे, सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया था और उसके बाद खोल दिए गए थे मज़ारात। तो इंतजार किया जाता है कि इस तरह का कोई वाकया हो और फिर उसके बाद ये तो रूटीन लग रहा है कि ऐसा है, रूटीन वर्क। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र जो है बंद किया जाता है, क्योंकि अभी भी जो आज जो आम सतही इजलास हुआ था उस आला सतही इजलास में ये जो है हसास अदारों ने बाकायदा तौर पर आगाह किया है कि अभी भी लाहौर में दहशतगर्दी के खदशात मौजूद हैं। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान को ये अहकाम दिए कि आप चलते हुए जो है वो भी मुश्तबा अफराद पर नज़र रखें कि कौन हो सकता है, और उसके अलावा उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि आप एक रस्ते से भी ना जाएं। ये भी IG पंजाब की तरफ से मरासला जारी किया गया। और उसके बाद जो इस इजलास में बाकायदा तौर पे मिज़ारों की सिक्योरिटी, मिज़ारों के अलावा इमाम बारगाहों, बड़ी बड़ी मसाजिद, क्योंकि कल जुम्मा है और जुम्मे की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी बड़ी मसाजिद और बड़े बड़े जहाँ पे इज्तिमा लगते हैं वहाँ की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के हवाले से आज प्लान तैयार किया गया है, जिस पर SOP पर जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुतलका अदारों को, मुतलका जो एहलकार हैं उनको अहकाम दिए गए हैं कि मजीद जो है इसको बेहतर बनाया जा सके। ये आपने ठीक कहा कि हसास जो है जो दहशतगर्दी है ये वाकयात होते रहे, लेकिन एक बड़े लंबे वाक़े के बाद जो है यहाँ पे जो वाकया पेश आया, SOP बना है, SOP बना, उस पर अमल दरामद भी हो रहा है लाहौर में। साले से बात करते हैं, साले फिरोज कराची से हैं। साले फिरोज, 5 दिनों में 100 शहादतें हो चुकी, पाकिस्तानी अवाम को दायमी सिक्योरिटी चाहिए, आप कैसा देख रही हैं? जी बिल्कुल, सेवन शरीफ पर दरगाह लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर आज खुदकश हमला हुआ, जिसके बायस जो है कराची के मज़ारात पर सिक्योरिटी जो है तैनात कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MA जिनर रोड जामा क्लाथ के करीब वाक़े आलम शाह बुखारी के मज़ार पर, जहाँ पर जो है सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है वो मज़ार बंद कर दिया गया है। पुलिस मोबाइल्स भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस एहलकार भी तैनात की गए। इसके अलावा ज़ायरीन आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में ज़ायरीन आ रहे हैं, लेकिन वो बाहर से ही फातह ख्वानी करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस हुकाम जो है, पुलिस हुकाम का भी यही कहना है कि जो आज जो है सेवन शरीफ में इंसानियत सूज वाक़या पेश आया है, जिसके बायस जो है बड़े पैमाने पर जो है इंसानियत का कत्ल हुआ है और इंसानियत की। सालिया, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुतालिक क्या इत्तलात हैं? आलम शाह बुखारी, सालिया, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुतालिक क्या इत्तलात हैं?
जी, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी जो है सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा आलम शाह बुखारी के मज़ार के अलावा जमशेद टाउन में नूरी शाह बाबा के मज़ार पर भी जो है वो बंद कर दिया गया है, उसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी मज़ार जो है इसको भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ वजह यही है कि दिन ब दिन बढ़ते दहशतगर्दी और रोज़ाना खुदकश हमले, आए दिन खुदकश हमले यहाँ पर जो है वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी तैनात की गई है। जी ठीक है सालिया, आप भी हमारे साथ रहिएगा। अल्ताफ कोटी, सिर्फ जुमेरात ही नहीं, जुम्मे को भी हमने अक्सर देखा इस तरह के वाकयात पेश आए हैं। अब आज कल जुम्मा है, तो इस हवाले से हैदराबाद में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? अल्ताफ कोटी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अल्ताफ तक हमारी बात नहीं हो पा रही। हम बात कर लेते हैं हसन रजा से। हसन रजा, लाहौर में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ, 13 अफराद शहीद हुए, पुलिस अफसरान शहीद हुए। हम देख भी रहे हैं जगह जगह स्नैप चेकिंग भी हो रही है, देखा भी जा रहा है। लेकिन ये बताइएगा, किसी हद तक आप सिक्योरिटी के मामलात में कोई कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं कि ये सिर्फ चंद दिन के लिए होगा? देखिए, हमेशा जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं हमेशा किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। दहशतगर्दी का खदशा, दहशतगर्दी के खदशात, मरासले जारी होते हैं, हंगामी तौर पे SOPs जारी होते हैं कि इसको बेहतर बनाया जा सके। जो अब आज जो है एक आला सतही इजलास हुआ था जिसमें कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बाकायदा तौर पर ये आगाह किया और इन खदशात से जो है आला हुकाम को भी आगाह किया कि जो है माजी में जो हम थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता रहा। अगर उस थ्रेट अलर्ट्स पर उसके कमात पर के अमल दरामद पर जो SOPs हम जारी करते हैं, अगर उस पर अमल दरामद कर लिया जाता तो जो दहशतगर्द जहां तक मान रोड तक लाहौर में जिस तरह पहुंच गया, ये पहुंच ही ना पाता। इसको पहले ही हम जो है गिरफ्तार कर लेते, पहले इसको हिरासत में ले लेते। लेकिन उम्मीद की जा सकती है जिस तरह जो है सास अदारों ने, बाकी कानून नाफिज करने वाले अदारों ने लाहौर समेत दीगर पंजाब में सिक्योरिटी बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम। ठीक है, बहरहाल सिक्योरिटी को बीफ अप जरूर किया गया है। देखते ये हैं कि कितने दिन तक जो है वो मामलात काबू में आते हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अल्ताफ कोटी, सोलह फेरोज हमें कराची से अपडेट कर रही थी, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन हम मुख्तलिफ शहरों में और भी जाएंगे और जाकर जानेंगे कि वहां पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। खबर की दुनिया में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। दुनिया न्यूज के साथ रहिए। मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई है और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अलावा मुल्क भर के मज़ारों की सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया है। आपको बता रहे हैं कि 5 दिन में 8 हमले हुए हैं और 100 के करीब शहादतें हुई हैं। कराची, लाहौर, कोयटा, मोहम्मद एजेंसी और पेशावर के बाद सहवन में भी लहू हो गया। आम शहरियों, मीडिया, जायरीन, पुलिस एहलकारों और फौजी जवानों को निशाना बनाया गया और आज के धमाके के बाद मुल्क भर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। खास तौर पर मज़ारात और दरगाहों की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, एक बार फिर से जानते हैं। इससे कबल हमने लाहौर से मुतालिक आपको सिक्योरिटी के मुतालिक बताया, कराची और हैदराबाद से मुतालिक बताया। यासिर मलिक इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम नासिर मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे, शाहिद अनवर लाहौर के दाता दरबार के बाहर मौजूद होंगे, ताकि जाने ये वो तमाम अहम जगह हैं जहां सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद बेहतर से बेहतर होना चाहिए। लेकिन 8 हमले हो चुके हैं, 100 के करीब शहादतें गुज़िश्ता 4 दिनों में हो चुकी हैं, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे महमद एजेंसी, पेशावर और आज सेवन शरीफ में भी दरिंदों ने क़यामत बर्पा किए रखी। और आज जो क़यामत बर्पा हुई है उससे मुतालिक हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पहले मालूम करते हैं। अहकर रिजवी दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त शहबाज कलंदर के मज़ार पर जहां पर ये वाक़या हुआ है। अहकर, बताइएगा कितना अफसोसनाक लम्हा था जब हमने ये देखा कि एक ही दिन में 72 लाशें उठे यहां से। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए हैं। जब हम अंदर दाखिल होते हैं बाजार के अहाते में तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का जमे खफीर जमा हुआ था, जो कि वहाँ पे जो है ख़ास उनके अश्क बार थे। वो उनकी सूरत हाल ऐसी थी कि वो उनके कंट्रोल से बाहर थे, कि वो अपने अपनों के लिए अपने वर्षा जो इकट्ठे हुए थे वो उनको ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ हैं। इस वक्त भी 1, 2, 3 बच्चे भी हमें दिखाई दिए जिनके वर्षा नज़र नहीं आ रहे, वो बच्चे घूम रहे थे, वो अपने वालिदैन को ढूंढ रहे थे। तो हम इस वक्त जो यहाँ पे सूरत हाल में इस वक्त मौजूद हूँ मज़ार के सहन में, जहाँ पे जो मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा हो कि
یہ مین دروازہ ہے جس کے اندر ہی درگاہ ہے لال شہباز قلندر ہے، جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس گیٹ کے برابر میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے کہ یہ گولڈن گیٹ سے دہشت گرد جو ہے مبینہ طور پر داخل ہوا، جو مزار کے گرد چکر لگاتا ہوا دروازے کے پاس آ کر جو مین علم والے کی طرف سے دروازہ ہے وہاں پر آ کے اس نے یہ بلاسٹ کر دیا، جس کے بعد جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ دھمال کا وقت چل رہا تھا اور یہاں پہ صورتحال اس طرح سے کہ جمعے کے رات ہے اور دھمال کی اس طرح سے صورتحال ہے کہ یہاں پہ 400 سے 500 بندے ہوتے ہیں جو یہاں پہ زائرین یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور دھمال میں شریک ہوتے ہیں، اور بیچ دھمال میں اس مجمع کے درمیان ہی یہ بلاسٹ کر دیا۔ جی ایکر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی پہنچا، شواہد اکٹھے کیے گئے ہوں، یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد؟ فی الحال جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ صرف خون نظر آ رہا ہے زمین پہ، فرش پہ پھیلا ہوا، یہاں پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ دوپٹے پڑے ہوئے ہیں خواتین کے جو کہ یہاں پہ موجود ہیں، اور مگر یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں پوری مزار کے احاطے کو، پورے صحن کو دونوں اطراف سے جو ہے کارڈن آف کر دیا گیا ہے، دونوں اطراف سے سیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے داخلہ جو ہے غیر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے غیر متعلقہ افراد کے لیے۔ اور اسی صورتحال پہ اگر ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ شواہد اکٹھے کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کچھ دیر قبل جو ہمارے پاس اندر کی فوٹیجز ملی جس کے اندر یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جو خون تھا فرش پہ پڑا ہوا اس کو خرچ کے صاف کیا جا رہا تھا۔ تو شواہد اکٹھے کرنے کی ابھی فی الحال ہمیں کچھ پوزیشن نظر نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں زمین پہ بکھری ہوئی ہیں، یہاں پہ پورا فرش آلودہ ہوا ہے خون سے، اور یہ یہاں پہ شہداء کا خون یہاں پہ موجود ہے۔ جی اچھا، اگر ایسے وقت میں جب 72 شہداء اس وقت ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اسپتال کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے حق میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز اہلکار ادھر موجود ہیں، فورنزک ماہرین، آپ کو تحقیقات کا آغاز ہوتا نظر آیا؟ کیونکہ ابھی کچھ دیر میں ذمہ داریاں تو قبول ہو جائیں گی لیکن ہمیں اس اصل شخص اور اصل تنظیم کی جانب پہنچنا ہے، پاکستان کے دشمنوں کی جانب پہنچنا ہے کہ آخر وہ لوگ ہیں کون؟ جی بالکل، یہاں پر جو فی الحال جو ابتدائی طور پہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ کوئی شواہد اکٹھے فی الحال نہیں کیے گئے ہیں، یہاں پہ رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے، پولیس بھی موجود ہے، مزار کے احاطے کو پورا سیل کر دیا گیا ہے مگر ابھی تک شواہد اکٹھے نہیں کیے، شاید اسی وجہ سے سیل کر دیا گیا ہے تاکہ فورنسک ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آ کے یہاں پہ شواہد اکٹھے کرے، جس کے بعد ہی مزار کو کھول دیا جائے گا اور اس کی صفائی بھی کی جائے گی زیادہ تر۔ مگر یہ کہ یہاں پہ 4 گھنٹے گزر گئے ابھی تک فورنسک ماہرین آئے ہی نہیں۔ جی نہیں، یہاں پہ کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، صرف پولیس اور رینجرز کی تعیناتی نظر آ رہی ہے۔ جی ایکر آپ کے قریب ہم کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس وقت موجود تھے جب دھماکہ ہوا؟ ان سے اگر آپ بات کریں، ان سے پوچھیں اگر ان تک آپ کی پہنچ ہو۔ جی بالکل، جو یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے بات کرنے بھی ہم نے کوشش کی، ان میں سے کافی یعنی شاہدین جو تھے وہ باہر تھے، جیسے دھماکہ ہوا وہ آواز سن کر ہی یہاں پر آئے۔ ہم ان میں سے جو یہاں پہ موجود ان سے بات کرنے کی پوچھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا دیکھا، یہاں پہ کیا تھی صورتحال، آپ نے کیا دیکھا یہاں پہ جو دھماکے کے وقت آپ یہاں پہ موجود تھے؟ ہم باہر تھے، باہر تھے۔ کتنی شدت کا دھماکہ تھا؟ بڑا دھماکہ، تیز دھماکہ تھا۔ پھر فوراً جب ہم اندر آئے، بڑی رش جمعرات تھا، اندر آئے تو لاش پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچوں کی، عورتوں کی، پھر وہ ہم نے اٹھانا شروع کیا، یہ ابھی ہمارے ہاتھ ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو کیا سیکیورٹی کے ادارے کتنی دیر تاخیر سے پہنچے، کیونکہ یہ کافی گنجان آبادی ہے یہاں پہ، تو کتنی دیر لگی تھی ان کو پہنچنے میں؟ سیکورٹی تو ویسے باہر تھی، پولیس کی سیکورٹی تھی، مگر اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد مطلب کافی لوگ پہنچ گئے۔ یہاں پہ ریسکیو آپریشن کتنی دیر سے شروع ہوا؟ یہاں پہ ایمبولینسز کافی دیر سے پہنچی، یہ بھی پتہ چلا تھا، انفارمیشن ملی تھی ہمیں؟ ایمبولینس تھوڑی دور سے آئے، وہ تاخیر سے آئی تھی۔ اندر ہم نے خود خادم دربار کی ہم نے لاشیں، اور یہاں کے شہر کے لوگوں نے ہم نے اندر سے لاشیں ہم نے خود اٹھائی۔ آپ کا اندازہ ہے کتنے لوگ تھے یہاں پہ موجود جب یہ واقعہ ہوا؟ یہاں تو دھمال چل رہی تھی، ادھر باہر بڑے لوگ تھے، یہ صحن میں پورا یہ دھمال چل رہا تھا، بڑے لوگ تھے صحن میں، اندر بھی رش تھی۔ کتنا اندازہ لوگوں کی تعداد آپ کو؟ جمعرات کو بڑی رش ہوتی ہے، بڑے لوگ آتے ہیں، یہ پورا حال جو دیکھ رہے ہیں بھرے ہوئے تھے سارے۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ کافی رش تھا، یہ بھی جاننے کی کوشش کیجئے اگر کوئی ایسے صاحب یہاں موجود ہوں جو یہاں کام کرتے ہوں، جو یہاں پر انتظامیہ میں ہوں یا یہاں کے ملازم ہوں، اور ان سے آپ جانیں کہ کس نے مشورہ دیا تھا، کس نے کہا تھا کہ آپ صحن کو اس واقعے کے فوری بعد دھو دیں جبکہ بند کر دیا گیا تھا مزار کو؟ جی بالکل، یہاں پہ صحن میں تو یہاں پہ صورتحال ایسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہاں پہ خون ابھی تک جو کہ تو ہے، جو جن کی بکھرے ہوئے سامان ہے وہ یہیں پر موجود ہے۔ اندر مزار کے اندر جو اس کے بعد جو گنبد کا اندر ایریا ہے اس ایریا کو سیل کر دیا گیا اور کچھ ایریا کو جو ہے وہاں سے صاف بھی کیا جا رہا تھا، جو ہمارے پاس ویڈیوز موصول ہوئی۔ اس کے علاوہ میں بتا چلوں کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد بھی متوقع ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی کچھ سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے اور وہاں بھی ادھر کلیئرنس کی جا رہی ہے۔ جی اچھا ایک یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجئے گا کہ
یہ جو صفائی کی گئی مزار کے احاطے کی وہ کیا وہی جگہ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا تھا؟ جی ہاں، قریباً وہی جگہ ہے، کیونکہ یہ میرے عقب میں ہی جگہ ہے، کوئی اتنا دور نہیں ہے، کچھ ہی میٹرز کے فاصلے پر ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس جگہ پر ہی یہ جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا، جہاں پر جو ہے یہ خون کے کافی گہرے دھبے جو یہ بتا رہے ہیں، یہ شاہدی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال تھی، کچھ دیر پہلے کیا قیامت برپا ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ کافی ابھی جو سیکیورٹی کی پوزیشن ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مزار کی دروازوں کو بالکل ہی سیل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہو سکے، اور کیونکہ ممکنہ طور پہ یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فورنسک ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ جس سے جو کہ آگے شواہد اگر اے ڈی خواجہ جو آئی جی سندھ ہے وہ بھی بات کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی امکان ہے کہ عورتوں کی جانب جو حصہ ہے اس ہال کا ادھر دھماکہ ہو اور شاید کوئی عورت ہی خودکش حملہ آور ہو سکتی ہے، اس طرح کی باتیں تو گردش کر رہی ہیں، آپ کو کچھ معلومات ملی ہوں؟ جی نہیں، اس وقت تک ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہوا، یہاں تک صرف یہ بتایا جا رہا ہے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی غیر مصدقہ ہے کہ یہاں پہ تھا تو خودکش دھماکہ یہ کیا گیا تھا، خودکش حملہ کیا گیا ہے، مگر یہ کہ خاتون یا مرد اس کے بارے میں کلیئرفائی تاحال نہیں کیا گیا ہے، ابھی مزید پولیس اس کے بارے میں تفتیش بھی کری ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی یہاں سے کلیکٹ ہوں گی جو کہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی موجود ہیں، جس کے بعد جا کے یہ حتمی طور پہ اعلان کیا جائے گا کہ اندر کیا صورتحال تھی اور یہ واقعہ کیسے ہوا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا کرے کہ سی سی ٹی وی جو کیمراز ہوں وہ کام کر رہے ہوں کیونکہ اکثر مواقع پہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس طرح کے جو مقامات ہوتے ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز کام نہیں کر رہے ہوتے، سسٹم نہیں کام کر رہا ہوتا۔ جی بالکل، یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز کے بارے میں ہم نے تصدیق کی تھی، جو یہاں کے کیئر ٹیکر ہیں مزار کے، جو یہاں پہ کھٹ دھنی کہلاتے ہیں، ان کے فرزند سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمراز فعال تھے اور وہ کام کر رہے تھے باقاعدہ طور پہ، جن کی فوٹیجز بھی اس میں محفوظ یقینی طور پر ہوں گے۔ اب اس کے بعد اب جو سیکورٹی ایجنسیز جب اس کو کنٹرول میں لیا ہوا ہے تو اب کیا آگے نتیجہ نکل رہا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جبکہ ان کی طرف سے رپورٹ جاری کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے ایکر، آپ جو ہیں وہ مزید معلومات حاصل کیجئے، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ موقع سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں اور بہت اہم انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ مزید معلومات حاصل کیجئے۔ مین وائل ہم بات کریں گے اپنے نمائندوں سے جو کہ مختلف شہروں میں۔ اس سے قبل ہم نے کراچی کی صورتحال صالح فیروز سے جانی، لاہور میں حسن رضا بی بی پاک دامن دربار کے باہر موجود تھے، الطاف کوٹی حیدرآباد سے موجود تھے، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے یاسر ملک نے، وسیم ناصر ملتان سے، اور شاہد انوار لاہور کے داتا دربار سے موجود ہیں۔ سب سے پہلے شاہد آپ ہی سے بات کرتے ہیں، داتا دربار کے باہر موجود ہیں، بی بی پاک دامن تو بند کرا دیا گیا، آج شب جمعہ ہے، عام طور پہ زائرین حاضری دینے کے لیے شب جمعہ آتے ہیں، داتا صاحب کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ کھلا ہوا ہے؟ اگر کھلا ہوا ہے تو سیکیورٹی کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اس وقت جو موجودہ صورتحال وہ یہ ہے کہ داتا دربار کے جو احاطہ ہے اس کے ارد گرد کے جتنے راستے ہیں داخلی ان کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے، اور زائرین کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ہے اس وقت ناخوشگوار منافقے سے نپٹنے کے لیے جو ہے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، سیکیورٹی سخت ہے اور ان کو منع کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی شخص زائرین وہاں اندر جانے کی کوشش کرے تو ان کی سخت تلاشی لی جا رہی ہے، ان کا سامان چیک کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک جو پولیس رائے کا کہنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور جو ہے وہ زائرین کی تعداد کم ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ چاروں اطراف کی طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ جی اچھا، سنیپ چیکنگ بھی ہو رہی ہے، جگہ جگہ چیک بھی کیا جا رہا ہے؟ جی اس طرح ہے کہ لاہور میں اس وقت جگہ جگہ پر پولیس ناکے موجود ہیں، ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر جو ہے پولیس نے سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور یہاں تک کہ پولیس لائن کے باہر اس وقت اگر کوئی یونیفارم میں بھی بندہ موجود ہے، اگر وہ آ رہا ہے تو اس کو بھی بغیر شناخت کے تلاشی کے اس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب سیکیورٹی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے اور سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ شاہد انوار آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یاسر ملک سے اسلام آباد کی صورتحال جانیں گے۔ یاسر، بری امام اور گولڑا شریف کے مزارات کو بھی بند کر دیا گیا ہے، سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ 7 شریف میں ہونے والے حملے کے فوری بعد ایک اسلام آباد پولیس کی جانب سے میسج چلایا گیا کہ بری امام مزار جو ہے اور گولڑا شریف اور سخی محمود دربار جو ہے اس کو فوری طور پر بند کر دیا گیا، زائرین کو نکال دیا گیا ہے، لیکن جب ہم ایسے پہنچے موقع پر تو جو مزار کے متولی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے 7 بجے خود ہی مزار بند کر دیا جاتا ہے، صبح 7 بجے اوپن ہوتا ہے، شام کو 7 بجے بند کر دیا جاتا ہے، تو پولیس کی جانب سے کوئی سیکیورٹی انتظامات خاطر خواہ ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے
हैं। जिस तरह से शहर इक़्तिदार है, यहाँ की सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंतजामात होने चाहिए, उस तरह के इंतजामात यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिए जा रहे। और मुख्तलिफ जगहों पर नाके जो लगाए गए हैं वो भी बराए नाम नाके हमें दिखाई देते हैं। पुलिस के जो दस्ते वहाँ पर मौजूद होते हैं, ये जो पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं, अब वो गरीब लोगों को तो तंग करते हैं, लेकिन जिन लोगों को चेक किया जाना चाहिए उनको चेक भी नहीं किया जाता। अब जैसा कि मज़ार की आपने पहले बात की कि जैसे 7 शरीफ में जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे उनकी फुटेज ज़ाया ना हो। लेकिन इस वक्त जो सखी महमूद का दरबार है, मेन रेड जोन में ये दरबार मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म के CCTV कैमरे जो हैं वो यहाँ पर नस्ब नहीं किए गए हैं। एक डोर है जहाँ से तमाम लोग आते जाते हैं, लेकिन उस डोर के ऊपर कोई वॉक थ्रू गेट भी मौजूद नहीं है। पुलिस की जानिब से ये मैसेजेस ज़रूर चलाए जाते हैं, अफसरान की जानिब से ये ज़रूर कहा जाता है कि रेड अलर्ट कर दिया गया है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, तमाम नाकों पर चेकिंग को मौसर बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी बातें दिखाई देती हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक किसी किस्म के इक़दाम जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। और इसके साथ साथ तमाम तर जो मज़ार हैं वो जो मुतवल्ली हैं यहाँ के और जो लोग हैं यहाँ पे मकामी, उनकी जानिब से खुद बंद किए गए हैं। अब कल जुम्मा भी है, जुम्मे के हवाले से इंतज़ामिया को और पुलिस के आला अफसरान को बैठना चाहिए था और आज फैसला करना चाहिए था कि कल सुबह सिक्योरिटी के इंतजामात को किस तरह से यासिर मलिक साथ ही रहिएगा। वसीम नासिर की जानिब जाते हैं जो कि इस वक्त औलिया की सरजमीन पर ही मौजूद हैं। ये बताइएगा कि वसीम, ज़ाहिर है यहाँ पर जो मुल्तान है, यहाँ तो ये तो कहलाती औलिया की सरजमीन है, यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार भी है, शाहरुख आलम का मज़ार भी है। क्या सूरत हाल हुई जिस वक्त ये धमाका हुआ लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर, उसके बाद? और जी बिल्कुल, लाल शहबाज जो धमाका हुआ था उसके बाद रेड अलर्ट जारी किया गया था और जो CPO एहसन यूनुस वो खुद निकले, RPO की हदायत थी वो खुद निकले और जो दरबार को था वो सबसे पहले जो हज़रत शाह शमस का दरबार था उसे बंद किया गया। गद्दी नशीन ने थोड़ा सा पुलिस को कहा कि ज़ायरीन आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना था कि क्योंकि मुमकिन दहशतगर्दी के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है वो दरबार को बंद करना ज़रूरी है ज़ायरीन के लिए। टेंट्स लगा कर दरबार को बंद किया गया। उसके साथ साथ जो किले पे है वो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है और जो 2 बड़े दरबार हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का और हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का, इन दरबारों को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। इनके इर्द गिर्द जो है वो चेक पोस्ट बनाई गई हैं जहां पुलिस भी तैनात है और इसके साथ साथ रजाकार भी तैनात हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है वो SHOs और DSP और जो SP साहबान है वो आ रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का यही कहना है कि इंतहाई जो सख्त सिक्योरिटी है वो इस वक्त है, चूँकि जो स्नैप चेकिंग है वो भी जारी है और स्वैपिंग का अमल भी जारी है। जो CPO से हमारी बात हुई है उनका यही कहना था कि जब तक मुकम्मल तौर पर दरबारों को चेकिंग नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ को एक एक चीज़ करके चेक किया जाएगा। उसके बाद कहना गलत ना होगा कि 8 हमले किए गए जिसमें से 100 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रेड अलर्ट है। यासिर मलिक इस्लामाबाद से मैं रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वसीम नासिर मुल्तान से और शाहिद अनवार लाहौर से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से दुनिया न्यूज के ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। और अब खबर यह है कि 7 धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए हैं। यूं शहदा की तादाद 76 हो गई है। 40 जख्मी नवाबशाह, 6 हैदराबाद मुंतकिल किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक C-130 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करता रहेगा। एयर चीफ का यह कहना है। जख्मियों को पाक फजाई के अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। एयर चीफ का यह कहना है। आपको ये भी बताएं कि इससे पहले ISPR ने कंफर्म किया था, ना सिर्फ मेडिकल टीमें रवाना की गई हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर्स रवाना किए गए हैं जो रात के टाइम फ्लाई कर सकते हैं और उनके जरिए ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि नवाबशाह से ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। आर्मी की एम्बुलेंसेज भी मौके पर पहुंची, अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है जख्मियों का। लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है शहदा की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। 76 अफराद शहीद हो चुके हैं। 7 धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए हैं। जख्मियों की लोकेशन 40 जख्मी नवाबशाह, 6 हैदराबाद मुंतकिल किए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक C-130 जहाज जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करता रहेगा। हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल खालिक, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जनाब, जो आज 7 में जो ये आज जो खुद का धमाका हुआ है
तो 7 और नवाबशाह में सिर्फ एक दरिया सेंटर पुल का फासला है। तो जैसे धमाके की इतना है नवाबशाह पहुंची तो नवाबशाह पीपल्स मेडिकल अस्पताल जो कि यहाँ अंदर का एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर एम्बुलेंस नाफिज कर दी। तमाम डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को यहाँ पर तैनात कर देगा। अब मुख्तलिफ वक्तों में यहाँ पर जख्मियों को लाया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर 40 जख्मी लाए जा चुके हैं, जिनमें से 4 है ना अभी तक हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 2 मासूम बच्चे, एक खवातीन है और एक मर्द है, जबकि 36 शदीद जख्मी है। जो जख्मी है उनकी भी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उनको एमरजेंसी यूनिट में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी गई है। जबकि यहाँ पर जिला इंतजामिया, मुख्तलिफ तंजीमों के सियासी समाजी लोग भी खून की एहतियात दे रहे हैं। जबकि अभी डिप्टी कमिश्नर ने जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहना था कि शदीद जख्मी जो पाक आर्मी का C-130 भी यहाँ पर नवाबशाह पहुंचने वाला है, उसमें शदीद जख्मी है जिनको यहाँ पर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी सूरत हाल नाफिज है और शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने की तमाम सहूलियत मुहैया की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब्दुल खालिक, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवाबशाह में मौजूद, जो कि हमें बता रहे थे कि पीपल्स मेडिकल अस्पताल में 40 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से 4 जाँ भाग हो गए हैं और जाँ भाग होने वालों में 2 बच्चे और 1 खातून और 1 मर्द शामिल हैं। बम धमाके के बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज हुई है जिससे मुतालिक आपको आगाह करें। 7 शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर धमाके के बाद पाक अफगान बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। DGISPR मेजर जनरल आसिम गफूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तोरखम बॉर्डर को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। पैदल और हर किस्म का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। इससे कबल आपको वाज़ेह करें कि आर्मी चीफ ने 7 शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर होने वाले खुदकुश धमाके के बाद पैगाम जारी करते हुए कहा था कि कौम के खून के हर कत्ले का बदला लेंगे और यह बदला फौरी तौर पर लिया जाएगा। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी, किसी से किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर सफीउल्लाह गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सफीउल्लाह गुल, बताइएगा धमाके के बाद और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया है, बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो आज 7 शरीफ में जो वाक़या पेश आया और उसके बाद से और आर्मी चीफ के बयान के बाद जो है तोरखम बॉर्डर के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि तोरखम बॉर्डर, क्योंकि वो पेशावर से भी यानी से रास्ता जाता है, तो जिस वजह से यहाँ पर पेशावर में भी सिक्योरिटी बीफ होगी और तोरखम बॉर्डर उसको हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए, चाहे पैदल जाने वाले हैं, चाहे गाड़ियाँ हैं, चाहे जो भी कुछ है, उसके लिए बंद कर दी है क्योंकि सिक्योरिटी खदशात वहाँ से बहुत ज़्यादा थी। उसके एक जो बैकड्रॉप है वो ये भी है कि कल जो यहाँ पर पेशावर में भी और मोहम्मद एजेंसी में जो वाक़यात हुए हैं उनके बारे में भी है कि वो मोहम्मद और बॉर्डर क्रॉस करके वो दहशतगर्द जो है यहाँ पर आए। इसी वजह से अभी यहाँ से जहाँ पर हम खड़े हैं इससे बिल्कुल अगर हम ये थोड़ा से ही फासले पर यहाँ पर पेशावर का सेंट्रल जेल मौजूद है, बिल्कुल ये ब्रिज के साथ ही यहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल टेररिस्ट जो हैं वो उनको भी रखा गया है और उसी के लिए अभी थोड़ी देर कबल ही पाकिस्तान आर्मी के दस्तों ने एक रिहर्सल भी यहाँ पर की और सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो उन्होंने आसपास के इलाके का वो भी संभाल लिए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ के लिए भी इंस्ट्रक्शन जो है ना सिर्फ ये कि यानी पुलिस को बल्कि रिजर्व पुलिस को भी, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, फ्रंटियर कोर और आर्मी के तमाम उनको स्टैंड बाई में यानी रख दिया गया है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो उसको यानी कवर करने यानी इमरजेंसी सूरत हाल देखने को मिल रही है इस वक्त पेशावर में और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में। मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, तोरखम बॉर्डर को फिलहाल बंद किया गया है, पाक अफगान बॉर्डर है, दीगर जो बॉर्डर्स हैं चमन जैसे हो गया या दीगर जो चेक पॉइंट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्या उनके बारे में भी कोई फैसला हुआ? जी अभी तक सिर्फ तोरखम बॉर्डर को बंद करने का फैसला हुआ है। ज्यादा आमदोरफ्त इसी तरफ से है और यही ज्यादा मुलक्का इलाके हैं जहां से दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। तो इस हवाले से फौरी तौर पे सिर्फ तोरखम बॉर्डर का फैसला किया गया था। अभी बाकी जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं या बाकी जो चमन बॉर्डर है उसकी बंदिश के हवाले से फैसला नहीं किया गया, लेकिन इस हवाले से भी आइंदा चंद घंटों के अंदर कोई अहम फैसले जो है वो मुतवक्को हैं। उसके साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, इसमें एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान ने ताज़ा तरीन हदायत ये जारी की है कि जो C-130 इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है वो जब तक तमाम जख्मी मुंतकिल नहीं हो जाएंगे कराची के अस्पतालों में उस वक्त तक ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अस्पताल हैं कराची में उनमें भी मरीजों का इलाज किया जाएगा और उनको तिब्बी इमदाद जो है वो
فراہم کی جائے اچھا گی۔ عمران، ایئرشپ سے متعلق آپ نے بتایا نیول چیف کی کیا ہدایات ہیں آج کے اتنے بڑے سانحے کے اوپر، کیونکہ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ کراچی کے مختلف اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، کراچی کے تمام جو اسپتال جو نیوی کے ہیں، خصوصی طور پہ پی این ایس شفا، وہاں پہ ہائی الرٹ کیا ہے نیول چیف نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے نیوی کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں جو خصوصی طور پہ نائٹ فلائنگ کیپیبلٹی رکھتے ہیں، رات کو وہ اس سارے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہو جائے گا، زخمیوں کو اسپتال منتقل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ پاکستان نیوی کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں یہ اس ریسکیو آپریشن کا حصہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے عمران، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ صفی اللہ گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صفی اللہ، آپ نے بتایا کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ ہائی الرٹ پہ ہیں سارے کے سارے ادارے۔ یہ بتائیں کہ والدین جو ہیں وہ کتنے اس وقت پریشان ہیں، ان کو کتنی تشویش ہے کہ بچوں کو جن کو صبح اسکول جانا ہوتا ہے تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل، کچھ ایسے واٹس ایپ اسپیشلی جو ہے وہ اس پر اس طرح کے میسیجز اور بہت زیادہ گروپس میں الرٹس جو ہیں وہ بھی شیئر ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں تھوڑی سی پریشانی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ اس چیز کو اظہار بھی کر رہے ہیں، برملا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جیسے یعنی کوئی بہت ایسی چیزیں ہونے کے متوقع ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں جو واقعات اور پھر یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جس جگہ پر یہ واقعات ہوئے ہیں اس کی صورت میں پہلے بھی یعنی یہ پشاور اور یہ شہر اگر ہم بات کریں 2008-9 اور پھر یعنی اس کے بعد کی جو سچویشن رہی، تو لوگوں میں ایک قسم کا وہ خوف دوبارہ ایسے ہی آ رہا ہے کہ جیسے ہم دوبارہ وہ ویسے ہی حالات پیدا ہونے کو ہیں۔ وہ ایک اظہار ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگوں نے یعنی اس چیز کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے اور یقیناً کافی پریشان کن صورتحال بھی ہے۔ صفی اللہ گل آپ کا اور محمد عمران آپ دونوں کا بہت شکریہ۔